મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. હું જીવું છું એ જગતમાં જ્યાં નથી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ બોજ ને બંધન. આખરી અવતારનું મંડાણ બાંધી દે, ત્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે. આ ભૂમિમાં ખૂબ ગાજે પાપના પડગમ, બેસુરી થઈ જાય મારી પુણ્યની સરગમ. દિલરૂબાના તારનું ભંગાણ સાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. જિંદગી અમારી જાણે છે એક ગોવર્ધન, ભાર ઉંચકી લેજો તું તો થાય વૃંદાવન. પ્રેમની ગીતાનું પાછું જ્ઞાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે. રોમ તનમાં જ્યાં લગી છે સૌ કરે શોષણ, રોમ જાતા કોઈ અહીંયા ના કરે પોષણ. મતલબી સંસારનું જોડાણ કાપી દે, આ વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. રાધે રાધે જે જપે થઈ જાય એના કાનાની પહેલા લેવાય રાધાજીનું નામ. રાધા જેવા ભાવ મળે ફરમાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે. પ્રભુ વરદાન આપી દે, પ્રભુ વરદાન આપી દે. कौन कहते हैं भगवान
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम राधा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभं। वो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, हे कृष्णा है। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान देते नहीं, कौन कहते हैं भगवान देते नहीं, तुम द्रौपदी की तरह मांगते नहीं, द्रौपदी की तरह हम मांगते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे जय हो। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगे राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे हर घर में बस एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा मेरे भारत का ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा हर घर में बस एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा अरे वैष्णव का बच्चा बच्चा श्री वल्लभ वल्लभ बोलेगा मेरे वैष्णव का बच्चा बच्चा श्री वल्लभ वल्लभ बोलेगा मेरे वैष्णव का बच्चा बच्चा श्री वल्लभ वल्लभ बोलेगा बोले वल्लभाधीश की जय।
વૃત્રાસુરે ચારે ચાર શ્લોકમાં માત્ર એક જ વસ્તુ માંગી, પ્રભુ માત્ર તમે આવો મારી સાથે. નહીં મને ધર્મમાં કઈ રસ છે, નથી અર્થ જોતું, નથી કામમાં કોઈ રસ છે, નથી મોક્ષમાં પણ રસ નથી. સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યાદ્યા ઇતિ મે મતિ. અને આનો અર્થ કેવો કરે લોકો? સ્મરણ કરવું, ભજન કરવું, પછી ચાપી લેવી. પણ એવું નથી હો. સ્મરણમ ભજનમ ચ અપી. સ્મરણ પણ કરવું અને ભજન પણ કરવું. સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યાદ્યા ઇતિ મે મતિ. જે આપણી મતિ રૂપી દીકરી છે એને હંમેશા માટે પોઝિટિવ રાખીએ. એટલા માટે વૃત્રાસુરે 4 શ્લોક દ્વારા આખું ભાગવતનું નિરૂપણ કર્યું. શ્રી વલ્લભે આપણને એક શ્લોક બોલ્યા અને એક શ્લોક બોલતાની સાથે એમાં આખું ભાગવતજી આવી ગયું. નમામિ હૃદયે શેષે લીલા ક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિ સેવ્યમાનમ કલાનિધિમ ચતુર્ભિશ્ચ સ્ત્રીભિસ્તથા ષડપૃથ્વીરાજ તેયોષૌ પંચદા હૃદયે મમ. આખો ભાગવતની કારિકા આવી ગઈ. 10મા સ્કંદની કારિકા, આખા ભાગવતની કારિકા આવી ગઈ. અને ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષમાં મને કંઈ જ નથી જતું પ્રભુ, બસ મને એક જ વસ્તુ જોઈએ છે, મને માત્ર તમે જુઓ છો, બીજું કંઈ નથી જોતું, બીજું કંઈ નથી જોતું. 3 ભાઈઓ હતા અને 3 ભાઈઓ પિતાશ્રી મરણ પામ્યા અને મરણ પામતાની સાથે આજે 3 ભાઈઓએ બધું જ સરખા ભાગે વેચ્યું. પણ એક ભાઈ હતો, એને કંઈ નહોતું જોતું. એ કીધું મને માત્ર ઠાકોરજી આપી દે, મને બીજું કંઈ નથી જોતું. એનું નામ ગોપાલ હતું. મને માત્ર ઠાકોરજી જોઈએ, બીજું કંઈ જ ન જોઈએ. અને એટલું કહેતાની સાથે આજે ગોપાલ એટલી સેવા કરે પ્રભુની, બધા મનોરથ ગોપાલના પૂર્ણ થાય. એક દિવસને વિશે ગોપાલે ગામમાં કીધું કે આવતીકાલે જેને જોઈએ ને, પ્રભુ પધારવાના છે આપણા ગામમાં, જેને જોઈએ એ માંગી લે અને એટલું પાત્ર લઈ આવે કે જે જોઈએ ને એ પાત્રમાં ભરી શકે. બધાએ વિચાર કર્યો કે પ્રભુ આવવાના છે, ગોપાલે કીધું એટલે તો પ્રભુ અચૂક આવે છે. માટે એક વસ્તુ વિચાર કરી, આ વસ્તુ જોઈએ છે, તે વસ્તુ જોઈએ છે, આટલી બધી વસ્તુ એણે ભેગી કરી. અને હવે ભેગી તો કરી, પણ એ ભેગી કરતાની સાથે એને એ વસ્તુ માટે કંઈક જબલો થેલી તો જોશે કે નહીં, કંઈ પાત્ર તો જોશે કે નહીં. એટલી બધી વસ્તુ ભેગી કરી, વિચાર કર્યો હવે પ્રભુ પાસે એટલી વસ્તુ માંગું કે આ જન્મમાં મને બીજું કાંઈ માંગવાની જરૂર પડે નહીં. બરાબર ગોપાલ આવ્યા અને ગોપાલ આવતાની સાથે ત્યાં આગળ સવારનો પોર થયો. જ્યાં પ્રભુજી પ્રગટ થયા ત્યાં આગળ લાઈન લાગે છે. પ્રભુ મને આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, બધું જ જોઈએ છે.
કોઈકે કીધું ઘર જોઈએ છે, કોઈકે કીધું ગાડી જોઈએ છે, કોઈકે કીધું ઘડિયાળ જોઈએ છે. એક એક વસ્તુ માંગતા ગયા પ્રભુ પાસે અને પ્રભુ આપતા ગયા. એક હીરો આવ્યો અને પ્રભુ પાસે માંગ્યું, પ્રભુ મારા જીવનની જેટલી જરૂરિયાત હોય ને એ બધું જ મને જોઈએ છે, એ બધું મને જોઈએ છે. જીવનની જેટલી જરૂરિયાત હોય બધું મને જોઈએ છે. વિચાર કર્યો પ્રભુએ કે આને બધું જ જોઈએ છે. બાજુમાં લક્ષ્મીજી હતા. લક્ષ્મીએ કીધું, માંગ્યું છે ને તો બધું આપી દો, તો બધું આપી દો. અને જ્યાં આગળ બધું આપી દીધું અને બધું આપી દેતાની સાથે જ્યાં હજી તો બહાર જાય છે ત્યાં એક વસ્તુ એની થેલીમાંથી પડી ગઈ. એક વસ્તુ એની થેલીમાંથી પડી ગઈ. જ્યાં થેલીમાંથી પડી બરોબર પ્રભુએ એની ઉપર હાથ મૂકી દીધો. અને જ્યારે હાથ મૂક્યો ત્યારે લક્ષ્મીજી બોલ્યા, પ્રભુ આ એને આપેલી વસ્તુ છે ને તો આપી દો ને. લક્ષ્મીજી તમને ખબર નથી, જો બધું આપી દઈશ ને તો કાલ સવારે મને ભૂલી જશે. માટે આ વસ્તુ શું છે એ વસ્તુ જ્યારે ખોલીશ ત્યારે કહીશ. બધા આવ્યા, બધા જેને જોત જતું હતું બધાને આપ્યું, બધાને આપ્યું. અને જ્યારે વિચાર કર્યો, લક્ષ્મીજી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ હજી તમારો ગોપાલ કેમ નથી દેખાતો? પ્રભુએ પોતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જોયું તો ગોપાલ સેવા કરી રહ્યો છે. ગોપાલ સેવા કરી રહ્યો છે. અને એટલું જ કહેતાની સાથે ધીરે 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 ત્યાંથી ગોપાલ સેવા પૂર્ણ કરી અને ગોપાલ આવ્યા. આવતાની સાથે પ્રભુને નમસ્કાર કર્યા. પ્રભુ તમે કષ્ટ લીધો મારા ગામમાં આવવા માટે. બહુ જ આનંદ થયો. બોલ ગોપાલ તને શું જોઈએ છે હવે? પ્રભુ મને કંઈ નથી જોતું. 34 શ્લોકીના 4 શ્લોક મેં વાંચી લીધા. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, મને કંઈ જ નથી જોતું. અને જ્યાં આગળ ઓલી જે વસ્તુ હતી એ લીધી, જે ઓલાની પાસેથી પડી ગયેલી એ વસ્તુ લીધી અને બરોબર એ ગોપાલના મસ્તક ઉપર રાખી દીધી. લક્ષ્મીજીએ કીધું, પ્રભુ એ વસ્તુ કઈ હતી? લક્ષ્મીજી જેને બધું આપી દીધું ને એના જીવનની શાંતિ મેં લઈ લીધેલી. અને જેને કંઈ નથી આપ્યું એને જીવનની શાંતિ આપી દઉં કે કોઈ દિવસ વેચાતી મળવાની નથી. અશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ. જ્યાં શાંતિ નહીં હોય ત્યાં સુખ નહીં હોય, સુખ નહીં હોય ત્યાં આનંદ નહીં હોય, આનંદ નહીં હોય ત્યાં ઠાકોરજી નહીં હોય, ઠાકોરજી નહીં હોય એ ઘર ઘર નથી, એ ઘર સ્મશાન તુલ્ય છે. જેને બધું આપ્યું એના જીવનની શાંતિ લઈ લીધી. માટે એક વસ્તુ ભગવાને પોતા પાસે રાખી છે જેનું નામ છે શાંતિ. માત્ર એટલા માટે પ્રભુ પાસે બિરાજમાન થઈએ, પ્રભુ પાસે બેસીએ અને એ બેસતા બેસતા ચિત્તોદ્વેગમ વિધાયાતુ હરિદ્યદ્યત કરિષ્યતિ. એક ચિત્તે પ્રભુની સેવા કરીએ અને એ જ પ્રભુની સેવા જ્યારે કરશું ને ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થશે. પ્રસન્ન આશા વૃણલોચનોલ્લસત મુખાંબુદોદ્યાત સ્યપદશ ચતુર્ભુજ. માટે એની શાંતિ લઈ લીધી મેં. શાંતિ મેં ગોપાલને આપી દીધી અને ગોપાલ તૃપ્ત થઈ ગયો. પ્રભુ તમે જે મને આપ્યું એનાથી હું તૃપ્ત થઈ ગયો. તકલીફ એ જ છે કે કોઈ તૃપ્ત થતું નથી. વિચાર કરે 5 કમાયા તો લાવ 10 કમાઓ, લાવ 15 કમાઓ. કોઈ દિવસ ડિમાન્ડ પૂરી થતી નથી.
માટે આજે વિચાર કરે છે ગોપાલ કે આનાથી મને બધું જ મળી ગયું છે, બસ બીજું કંઈ નથી જોતું મને. અને એ સેવા કરતાની સાથે આજે એક રાજા હતો જેનું નામ શૂરસેન. એને 1 કરોડ રાણી હતી. કેટલી? 1 કરોડ રાણી હતી. પણ દુઃખની વાત એમ કે એકને પણ સંતાન ન હતું. વિચાર કર્યો પુત્રનો પ્રાગટ્ય ક્યારે થશે, ક્યારે થશે? સ્ત્રીના આચાર અને પુરુષના વિચાર એ બંનેને પ્લસ કરો, એનું નામ સંતાન. આચાર અને વિચારને પ્લસ કરો. અને એટલું કહેતાની સાથે જ્યાં તપ કર્યું, અને જ્યાં તપ કર્યું, તપ કોનું કર્યું? શ્રી કૃષ્ણનું તપ કર્યું. ત્યાં જ આગળ કરોડમાંથી 1 રાણીને દીકરો પ્રાપ્ત થયો. કરોડમાંથી 1 જાય તો કેટલા રહે? 1 કરોડ -1 બોલ ભાઈ. જેની પાસે હોય. હા, એ છે એમ. આમાં જય હો. આ બાળકને ગિફ્ટ છે. આમાં જવાબ શું કામ ન મળે ખબર છે? કારણ કે જેની પાસે હોય ને એ ન બોલે. બોલો ગોવર્ધન નાથ કી જય. જય હો. ભાગવત ભગવાન કી જય. તો 1 કરોડમાંથી 1 રાણીને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. રાજાનો જે પ્રેમ હતો ને એ 1 રાણી પ્રત્યેનો પ્રેમ વધતો ગયો કે જેને સંતાન આવ્યું. બીજી બધી રાણીઓ વિચાર કરતી હતી રાજાનો આપણી પ્રત્યે જે પ્રેમ છે ને એ ઓછો થઈ ગયો છે. એનું કારણ શું છે? આ સંતાન. એ સંતાનને મારી નાખો, માટે રાજાનો પ્રેમ આપણો સેમ ટુ સેમ થઈ જાય. એવું વિચાર્યું નહીં કે એવું વિચાર્યું નહીં કે 1 સંતાન આવશે તો આપણું કુળ આગળ વધશે. પણ એટલું ન વિચાર્યું. એ ન વિચારતાની સાથે આજે ત્યાંથી નીકળ્યા નારદને અંગિરા ત્યાંથી જીવિત કર્યા. અને એ જીવિત થતાની સાથે ઉતય કર્મ વાસના, ઉતિ લીલા. ઉતિ લીલા એટલે 7મ સ્કંદ. સપ્તમ સ્કંદ ઉતય કર્મ વાસના. સપ્તમ સ્કંદમાં મહાપ્રભુજીએ 3 ભાગ કર્યા છે. આ લઈ જજો હો ભાઈ. 15 અધ્યાય દ્વારા સપ્તમ સ્કંદ કરવામાં આવ્યું. 5 અધ્યાયનો ડિવિઝન છે. અને એ 5 અધ્યાય સદવાસના, અસદવાસના અને મિશ્ર વાસના. એ 3 અધ્યાયમાં એ 3 વાસનાના નામ આપવામાં આવ્યા. 15 અધ્યાય એટલે ભાગ પાડ્યા 5 અધ્યાયના. અને એ 5 અધ્યાયના ભાગ પાડ્યા એટલે સદવાસના, મિશ્ર વાસના અને અસદ વાસના. જે હિરણ્યકશ્યપુ અને હિરણ્યાક્ષ એ બંનેનો જે હિરણ્યાક્ષનો જે વધ થયો 3ય સ્કંદમાં, અને જ્યાંથી હિરણ્યકશ્યપુને
ત્યાંથી બરોબર સપ્તમ સ્કંદમાં લઈ આવીને મૂકી દીધા છે. ત્યારથી એક વસ્તુ થઈ, જો હિરણ્યકશ્યપુ ભગવાનનો થઈ જાત તો હિરણ્યકશ્યપુનું મરણ નિશ્ચિત ન હતું, પણ એને તો વરદાન હતું કે અવતારથી જ એનું મરણ થાય. પણ એના માટે જે કામ કરવાનું છે એ હિરણ્યકશ્યપુએ વિચાર્યું કે હવે બધા મારું જ સાંભળે, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ. ઘરમાં પણ વિચાર કરે, 6 વર્ષનો બાળક હોય એ પણ વિચાર કરે હું કહું એમ જ થાય, અને 70 વર્ષના વૃદ્ધ હોય એ બી એમ કે હું કહું એમ જ થવું જોઈએ. પણ એડજસ્ટમેન્ટ કરવું, હંમેશા હું કથામાં કહું છું, જનરેશન ગેપ આવશે જ, પણ એ જનરેશનને એડજસ્ટ કરી અને આગળ વધવું. જે આપણી જિંદગી આપણે જોઈ છે એ અત્યારના છોકરાઓ નહીં કરી શકે. માટે છોકરાઓને પ્રેમથી શીખાડો, એની સાથે એડજસ્ટ કરો. મારું શાસ્ત્ર તો કહે છે કે જ્યારે પતિ પત્નીના ઝઘડા થાય ને, થાય આમ તો, પણ બાજુવાળાને ખબર ન પડવી જોઈએ. પત્ની પોતાના પિતાશ્રીને ફોન કરે કે અમારો ઝઘડો થયો છે, અને પિતાના શબ્દો કયા હોય, બેટા તમારો ઝઘડો છે ને તમે બે નિપટી લેજો, તમારો ઝઘડો તમે બે નિપટી લેજો, મને ના કહેતી. એનું કારણ છે, જો પિતા વચ્ચે આવશે ને તો એ બંનેનો સંબંધ વધારે તૂટશે, એના કરતાં સંબંધ વધે. જો બે એકલા જ હોય તો બોલવા વગર છૂટકો જ નહીં. શાસ્ત્રો તો કહે છે, એક આશ્ચર્યની વાત, બે બહેનો 1 કલાક સુધી એક રૂમમાં ચૂપચાપ બેઠા, જય હો. જય હો. બે બહેનો બેસી શકે ચૂપચાપ 1 કલાક સુધી? પણ માટે એને કહે છે, બેટા તું તારે લિપટી લે, મને વચ્ચે નહીં નાખવાનું. એટલે આવીને કરશે શું? આવીને કરશે શું? ઝઘડો વધારશે. પણ પિતાએ વિચાર કરવાનું છે કે બેટા તમે બે સમજી લ્યો, મને ફોન કરવાનો નહીં. આ હિરણ્યકશ્યપુ હતો, અને એ જ એની પત્ની કોણ? કયાગૃ. કયાગૃ જે હિરણ્યકશ્યપુ કહેતો જાય એ કયાગૃ કરતી જાય, કરતી જાય, કરતી જાય. ન અનુકૂળતા આવે તો પણ કરતી જાય. આપણે જ્યાં સવાલ કરીએ ને ત્યાં જવાબ આપવા માટે 2 સેકન્ડ વિચારો, 2 સેકન્ડ વિચારીને જવાબ આપો. હંમેશા કથામાં કહું છું, આપણે વગર વિચારે જવાબ આપી દઈએ છીએ. પછી દ્રૌપદી જેવું થાય, આંધળાના તો આંધળા. આખું મહાભારત રચાઈ ગયું એના લીધે. આજે હિરણ્યકશ્યપુ અને કયાગૃ કેવી રીતના રહે છે? હિરણ્યકશ્યપુના એક મનોરથ કયાગૃ પૂર્ણ કરતી જાય છે, કરતી જાય છે. આજે હિરણ્યકશ્યપુએ વિચાર કર્યો, લાવ હું છે ને તપ કરવા માટે જાઉં, હું તપ કરવા માટે જાઉં. તપ કરું તો કોનું કરું? વિષ્ણુ ભગવાન તો મારા શત્રુ છે. તપ કરું તો કોનું કરું? લાવ હું બ્રહ્માજીનું તપ કરવા માટે જાઉં. કારણ કે વિષ્ણુ ભગવાને તો મારા ભાઈને માર્યો છે. હિરણ્યાક્ષનો વધ કોણે કર્યો? વરા ભગવાને કર્યો. માટે વિષ્ણુ ભગવાન તો મારા શત્રુ છે.
તો પછી તપ કોનું કરું, કોનું તપ કરું? અને તપ કરવા માટે ગયો તો બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું છે. જ્યાં બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું અને તપ કરતા 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 વિચાર કર્યો, એક ઉપરથી અવાજ આવ્યો વૃક્ષની ઉપરથી, બરોબર ગિરિદ્રોણ પર્વત ઉપર બેઠા, અને ગિરિદ્રોણ પર્વત ઉપર બેસતાની સાથે બરોબર તપ કરવા માટે લાગ્યા. અને જ્યાં તપ કર્યું ત્યાં આગળ ઉપર જોયું તો એક પોપટ આવ્યો. એક પોપટ આવ્યો અને પોપટ બોલતા હતા, ગોવિંદ દામો દર માધવેતી. ગોવિંદ દામોદર માધવ, ગોવિંદ દામોદર માધવ. વિચાર થયો હિરણ્યકશ્યપુને કે આ મારા શત્રુનું નામ કોણ લે છે? આ મારા શત્રુનું નામ કોણ લે છે? એક પોપટ લે છે. ઊભો થયો, પોપટને પકડવા માટે ગયો તો પોપટ ત્યાંથી નીકળી ગયો. એટલી જ વારમાં ત્યાંથી હિરણ્યકશ્યપુ પોતાના ઘર પ્રત્યે આવ્યો, અને ઘર પ્રત્યે આવતાની સાથે જ એક જ વસ્તુ કહી, અરે કયાગૃહ, અરે કયાગૃહ, શું કહું તને, શું કહું? આજે હું તપ કરવા માટે ગયો બ્રહ્માજીનું, અને જ્યાં બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું ત્યાં આગળ એક ઉપર ઝાડની ઉપર એક પોપટ બેઠો હતો, અને પોપટે બોલવાની શરૂઆત કરી, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ગોવિંદ દામોદર માધવ, ગોવિંદ દામોદર માધવ. અને એ તપ કરતા કરતા વિચાર કર્યો, કયાગૃહે વિચાર કર્યો કે નાથ, કોણ બેઠું તું? અરે તને ખબર નથી, પોપટ બેઠો હતો. શું બોલતો હતો? ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ગોવિંદ દામોદર માધવ, ગોવિંદ દામોદર માધવ બોલતો હતો. કયાગૃહને થયું, યેન કેન પ્રકારેણ મારા નાથે ભગવાનનું નામ તો લીધું, મારા નાથે ભગવાનનું નામ તો લીધું. આજે કયાગૃહ વિચાર કરે છે, આજે પેલા તમે જમી લ્યો. અને જમતા જમતા એક જ વિચાર આવ્યો. કયાગૃહ બોલતી ગઈ, બોલો શું હતું? ઉપર કોણ બેઠું હતું? બરોબર ગોવિંદ દામોદર માધવ, ગોવિંદ દામોદર માધવ, ગોવિંદ દામોદર માધવ. અને એટલું કહેતાની સાથે આજે કયાગૃહે વિચાર કર્યો, આજે હિરણ્યકશ્યપુ જમતા નથી પણ ભગવાનના નામનું જમે છે. નામામૃતમ ભોજનમ. નામામૃતમ ભોજનમ. કયાગૃહે તો વિચાર કર્યો કે મારા સ્વામી જાય અને તરત જ એમને બ્રહ્માજી મળી જવા જોઈએ, તમે પાછા કેમ આવ્યા? તમે સુખન લઈને ગયેલા? એક સુખન શાસ્ત્ર પણ છે. રવિમુખ તાંબુલ શશિમુખ દર્પણ ભૌમે ધાણા. રવિવારે કંઈ પણ કામ કરવા માટે જવું હોય તો રવિમુખ તાંબુલ, ભગવાનને ધરાવેલી જે પાનની બીડી હોય એ મુખમાં અધ્ધરથી મૂકવી. રવિમુખ તાંબુલ, રવિવારે પાનની બીડી મૂકવી. પણ એમાં કોઈ નંબર ન હોવા જોઈએ. હા, સમજી ગયા બધા? રવિમુખ તાંબુલ શશિમુખ દર્પણ. સોમવારે કંઈ બી કાર્ય કરવા માટે જઈએ ને તો બસ આરીસામાં મોઢું જોઈ અને પછી જવું, તો આપણું કામ થઈ જાય. બરોબર આ સાંભળીને બાળકો મારી પાસે આવ્યા, જિજ્ઞેશભાઈ આ મમ્મી મારા માર કરે છે, એ વાંચેલાય બે, વાંચેલાય બે, વાંચેલાય બે. હવે તમે કીધું ને સોમવારે આરીસામાં મોઢું જોઈ અને પછી ચાલ્યો જઈશ, એટલે મારું કામ થઈ જશે. કે બેટા કંઈક ધોળામાં કાળું નહીં કરે ને તો માર્ક્સ નહીં મળે.
રવિમુખ તાંબૂલ શશિમુખ દર્પણ ભોમે ધાણા. મંગળવારે કોઈ પણ કાર્ય કરવા જવું હોય તો ઓલા ધાણાની દાર નહીં હો, આખા ધાણા. ભોમે ધારા અને બુધે રાય. બુધવારનું સુકન રાય, માત્ર 2 દાણા જ હો. પછી ચમચી ભરીને કહેશો ને પછી ઉપર ચડી. કોણે કીધેલું? જિજ્ઞેશભાઈ. બુધે રાય, ગુરુવારે ગોળનો શુકન કરો, અને શુક્રવારે પ્રેમથી ભોજન કરો, અને શનિવારનું શુકન એટલે વાવડિંગ. શનિવારનું શુકન એટલે વાવડિંગ, જે આપણી માતા દૂધમાં નાખી અને આપણને પીવડાવતા હતા. આજની માતાને ખબર બી નથી વાવડિંગ એટલે શું. ગોવર્ધન જે સત્ય હોય ને એની પરીક્ષા. અને હિરણ્યકશ્યપુ વિચાર કરતો હતો કે મારા ઘરે પ્રહલાદ જન્મે, અને પ્રહલાદ જન્મે ત્યાં વિધાતાએ લખેલું કે નરસિંહ ભગવાન દ્વારા હિરણ્યકશ્યપુનું વધ થશે. માટે એક બહુ સરસ થયું, બધાનું ચિત્ત એક બાજુ. બોલો ગોવર્ધન. અવાજ વધી ગયો. ગિરિરાજ શ્યામ સુંદર શ્રી હિરણ્યકશ્યપુ જય હો. ક્યાં બાત. આપણે કથા કન્ટિન્યુ રાખવી છે કે વાત જોઈ છે? કન્ટિન્યુ. જય હો. હિરણ્યકશ્યપુએ વિચાર કર્યો કે હું કહું એમ જ થવું જોઈએ. હિરણ્યકશ્યપુ ગયા ગિરિદ્રોણ પર્વત ઉપર, અને ગિરિદ્રોણ પર્વત ઉપર બ્રહ્માજીનું યજન કર્યું. બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા. બોલ હિરણ્યકશ્યપુ, શું જોઈએ તને? તને શું જોઈએ? મને એક જ વસ્તુ જોઈએ. હું બહાર ન મરું, અંદર ન મરું, ઉપર ન મરું, નીચે ન મરું, લીલાથી ન મરું, સૂકાથી ન મરું. તો મરણ કેમ થાય તારું? મારે મરવું જ નથી. મને અજર અને અમરના આશીર્વાદ આપો. બ્રહ્માજીએ કીધું આ તો પોસિબલ નથી, કારણ કે મારી બનાવેલી સૃષ્ટિથી તારું મરણ ન થાય આટલું હું કરી શકું છું. યથા ચતુર્મુખો બ્રહ્મા સ્વર્ગલોક પિતામહ તથા અને બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કર્યા છે. વેદની વાણી છે. ઓમ બ્રહ્મા જજ્ઞાનામ પ્રથમમ પુરસ્તાદ્રિષે મદા સુરુજો વેન આવા સબદન્યા ઉપમા અસ્ય વિષ્ટા સતશ્ચ જો નિવસતશ્ચ વિવા. બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કર્યા. બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા, અને એ પ્રસન્ન થતાની સાથે જા હિરણ્યકશ્યપુ, મારી બનાવેલી સૃષ્ટિથી તારું મરણ નહીં થાય. દોડતો દોડતો ભાગતો કયાગૃહ પાસે આવ્યો. અરે કયાગૃહ, બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થઈ ગયા. મને બરાબર વરદાન આપી દીધું. હવે આખા જગતમાં
જે પણ કોઈ કરવા માટે જાય તો પેલા એ મને પૂછીને બધું કરશે. મને પૂછે, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, બીજું કંઈ નહીં. હિરણ્યકશ્યપુએ બધો શાસક તત્વ લઈ લીધો. એ રાજા બની ગયો. એ રાજા બની ગયો. અને એ રાજા બનતાની સાથે હિરણ્યકશ્યપુએ એના 3 સંતાન હતા, લાદ, અનુલાદ અને સહલાદ. અને પ્રહલાદનો હજી તો જન્મ બી થયો નથી. લાદ, અનુલાદ અને સહલાદ આ 3 દીકરા સાથે હિરણ્યકશ્યપ બેઠા છે. અને ત્યાં જ આગળ ખબર મળ્યા કે પ્રહલાદજીનો જન્મ થયો છે. પ્રહલાદજીના જન્મ થતાની સાથે હિરણ્યકશ્યપુ, વિચાર કરો કે પ્રહલાદજીનો જન્મ થયો ને એ 16 સંસ્કાર સાથેનો જન્મ થયો છે. જન્મના જાયતે શુદ્રો સંસ્કારાદ દ્વિજમુચ્યતે, મનુસ્મૃતિમાં લખેલું છે. આપણે જન્મથી તો શુદ્ર જ છીએ, પણ એની ઉપર આપણા ઉપર સંસ્કાર થાય છે. કયા સંસ્કાર? જ્યારે જન્મ થાય છે કે 5મા કે 6ઠા દિવસે આપણે છઠ્ઠી કરીએ છીએ. જાત કર્મ, નામ કર્મ, નિષ્કર્મ અને અન્નપ્રાશન, જ્યાં એ બધા સંસ્કાર થાય છે ત્યારે એ કહેવાય છે ક્ષત્રિય. પણ પ્રહલાદજી, વિચાર કરો, પ્રહલાદજી બધા સંસ્કાર સહિત માના ઉદરમાંથી પ્રેમથી જન્મ લીધો. અને માના ઉદરમાંથી જન્મ લેતાની સાથે આજે પ્રહલાદજીને પૂછવા માટે ગયો, અરે પ્રહલાદ, હવે તું વિદ્યાલયમાં જા, હવે તું વિદ્યાલયમાં જા. તો પ્રહલાદજી આવ્યા અને વિદ્યાલયમાં ગયા. અને એ વિદ્યાલયમાં જતાની સાથે આજે એક દિવસ થયો, પ્રહલાદજી પાછા આવ્યા. અરે પ્રભુ, હું પાછો આવી ગયો. પિતાશ્રી, પ્રહલાદ, તું શું શીખ્યો ત્યાં? તું શું શીખ્યો? ગુરુજીએ શું શીખવાડ્યું? પિતાશ્રી, તમારા માટે કહું કે મારા માટે? તો કે મારા માટે કે, તારા માટે કંઈ નહીં કે. જો તમારા માટે હોય ને તો એક જ છે, આ ઉંમરે હરિસ્મરણ કરો, બીજું કંઈ નહીં કરો. અને હરિ સાંભળતા જ હાય 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 હાય. આપણે એકબીજાને મળીએ ત્યારે શું કરીએ? હાય હાય છોડો અને હરિ હરિ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ કરો, બસ. જય. અને હરિ હરિ કરો, હાય હાય નહીં કરો. અને જ્યાં હરિનું નામ સાંભળ્યું હિરણ્યકશ્યપુએ, ત્યાં આગળ હાય હાય થઈ ગયું. અરે તું મારા શત્રુનું નામ કેમ લે છે? હરિ તો મારો શત્રુ છે. મારા શત્રુનું નામ મારી પાસે નહીં લે. ચાલ્યો જા અહીંયાથી. અને ગુરુજીને બોલાવ્યા. ગુરુજીને બોલાવતાની સાથે કીધું, ગુરુજી, તમે શું ભણાવો છો એને? ગુરુજી આન્સર આપ્યો, નમ પ્રણીતમ ન પર પ્રણીતમ. હું કઈ ભણાવતો નથી, હું કઈ ભણાવતો નથી. તો આ પ્રહલાદ શું ભણે છે? આ હરિહરિનું નામ લે છે. જો ગુરુજી અહીંયા કામ કરવું હોય તો હરિ કેન્સલ, માત્ર મારું જ નામ લેવાનું. ગામડામાં 10 કિલોમીટર સુધી પાણી ન હોય અને પાણી લેતા બરોબર માતા પોતાના મસ્તક ઉપર હાંડો અને ગાગર લઈ લે અને ચાલતી થઈ જાય, તો એ વિચાર કરવાનું છે એ હરિનું નામ લે છે. હરિનું નામ લે છે. હરિનું નામ લઈ લે મારી પાસે. બીજા દિવસનો
પ્રસંગ આવ્યો અને બીજા દિવસનો પ્રસંગમાં પ્રહલાદ પાછો આવ્યો. બોલ પ્રહલાદ, આજે તું શું શીખ્યો? પિતાશ્રી, તમારા માટે કહું કે મારા માટે? અરે હવે મારા માટે નહીં, હવે તારા માટે બોલ. જો મારા માટે કેવું હોય ને તો એ જ મારી નવદા ભક્તિ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્ય આત્મનિવેદનમ. જો મારા માટે હોય ને તો બસ આ નવદા ભક્તિ છે, બીજું કંઈ જ નથી. આ વસ્તુ ક્યાંથી શીખ્યો તું? આ વસ્તુ ક્યાંથી શીખ્યો? પાઠશાળામાં આવું શીખવાડે છે ગુરુ. આ ભક્તિ ભક્તિ મને કાંઈ જોઈએ નહીં, બસ બીજું બધું જ શીખવાડો, પણ આ ભક્તિ ન જોઈએ. ભક્તિ કરશો તો મારા શત્રુનું નામ આવશે. ભક્તિ નહીં શીખવાડો ગુરુજી તમે. અને ત્યાં ત્રીજા દિવસનો પ્રસંગ થયો અને ત્રીજા દિવસનો પ્રસંગમાં બરોબર આજે ગુરુજી શીખવાડતા હતા અને શીખવાડતા શીખવાડતા ગુરુજીને કંઈક કામ આવી ગયું. જ્યાં કામ આવ્યું ગુરુજીને તો ગુરુજીએ કીધું, એક કામ કરો પ્રહલાદ, તમે મોનિટર છો ને, આવો અહીંયા. તમે મોનિટર ઊભા રહ્યો અહીંયા, કોઈ અવાજ ન કરે. હવે દીકરો આપણો મોનિટર થાય તો આપણને રાજી થાય કે થઈએ કે આપણે નારાજ થઈએ? રાજી થઈએ. મોનિટર બને કોણ? તોફાની માં તોફાની છોકરો, એને મોનિટર બનાવે. એ બધાને પોતાના બસમાં કરી શકે. ક્યાં વાત. અને એ પ્રહલાદને મોનિટર બનાવ્યા. પ્રહલાદને મોનિટર બનાવતાની સાથે પ્રહલાદે કીધું, મિત્રો આ બધા બધાના મોબાઈલમાં સાયલેન્ટ મોડ છે. કાલ સવારથી કોઈ પણ કથા મંડપમાં મોબાઈલનો યુઝ ન કરે તો સારું. ગોવર્ધન નાથ કી જય. પ્રહલાદને કીધું, પ્રહલાદે મિત્રોને કીધું, અરે મિત્રો એક કામ કરો, તમે શું કરો છો? શું કરો છો? તમે શું વાંચો છો? લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી? કૌમુદી કઠિના જાતા છાત્રાણમ પ્રાણઘાતિની. શું શીખો છો તમે? શું શીખો છો? બધા સૂત્રો શીખો છો? શુભ દિગંધમ પદમ એકો એણચી શુદ્ધિધન ઉપાસ્ય શુદ્ધિ ઉપાસ્ય. આ બધી કૌમુદી ભણતા હતા ત્યારે આ બધું યાદ હતું. આ વિસ્મૃત થઈ જાય એટલે બધું. પ્રહલાદે કીધું, એક જ વસ્તુ કહી, પોથાઈ થોતા ડાચાએ સાચા. પોથી બંધ કરો અને બંધ કરતાની સાથે હું જેમ બોલાવું ને એમ બોલતા જાઓ. અને પ્રહલાદે બોલવાની શરૂઆત કરી. પ્રહલાદ બળે વિદ્યાર્થી ઊભો થયો. પ્રહલાદ જે બોલાવે છે ને એ કોઈ બોલતા. તો પ્રહલાદ કે કઈ ચિંતા નહીં કરવાની, જે બોલે એ ભગવાનના સગા, ન બોલે એ હિરણ્યકશ્યપ નથી.
આપણે ચિંતા કરવી પ્રહલાદ બને વિદ્યાર્થી ઊભો થયો અને ઊભા થતાની સાથે કહેવા લાગ્યો, અરે પ્રહલાદ, મારા પિતાએ કીધું છે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા થાય ને ત્યારે જ ભગવાનનું નામ લેવું. પ્રહલાદ કે આપણી જિંદગી કેટલા વર્ષની? 100 વર્ષની. સતમ જીવે મશરદ. 100 વર્ષમાં 50 ગયા નિંદરમાં, 10 ગયા બાળપણમાં, 10 ગયા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં, 10 ગયા ગ્રસ્તાશ્રમમાં, 10 ગયા ગ્રસ્તાશ્રમના જીવનમાં, અને થયા 90, 91, 92 ને 93 પેટમાં પડશે 91. તો રામ બોલવા દેશે તો ચામ બોલાશે. એના કરતા જે જવાની છે ને એ જવાની છે, રહેવાની નથી. માટે જવાની પકડી લ્યો, પ્રેમથી ભજન કરો. પ્રહલાદ બને સૌ સંત બને નર હરિ વિઠ્ઠલ ગોપાલા. આટલી જ વારમાં ગુરુજી પોતાનું કામ કરી અને આવ્યા, અને ગુરુજી કામ કરીને આવતાની સાથે બરોબર આગળથી આવવાનું હતું, એના બદલે પાછળથી બારીમાંથી માર્યો કૂદકો, અને કૂદકા મારતાની સાથે ત્યાં નીચી મુંડી કરી અને ગુરુજી બી બેસી ગયા. અને ગુરુજીમાં બી મુખમાં શું આવ્યું? રાધે ગોવિંદ ભજો, રાધે ગોવિંદ. હજી મને લાગે છે હજી બરાબર અવાજ આવતો નથી. પ્રહલાદ કે કઈ ચિંતા નહીં કરવાની. જે બોલે એની માર્કેટ ઉપર, જે ન બોલે એની માર્કેટ નીચે. રાધે ગોવિંદ ભજો, આજે બરાબર પ્રહલાદને કીધું, અરે પ્રહલાદ, મારા દાદીએ કીધું વૃદ્ધાવસ્થામાં જ જપ કરાય. અને ત્યાં આગળ બરોબર એક જણે કીધું આગલી છોડો અને પાછલી છોડો. આગલી છોડો અને પાછલી છોડો. એક જણ આવીને મને કહી ગયું, જિગ્નેશભાઈ, મારી આગલી સાથે બી નથી બનતું ને પાછળની સાથે બી નથી બનતું, તો શું કરું? એક જ કામ કર, હરિદ્વાર ભેગો થઈ જાય. આગલી છોડો એટલે બાલ્ય અવસ્થા છોડો, પાછલી છોડો એટલે વૃદ્ધાવસ્થા છોડો, અને પકડો વચમાની સારી. પ્રેમથી હરિભજન કરશો તો પદવી મળશે ભારી. માટે પાછો બોલવા લાગ્યા પ્રહલાદજી, રાધે ગોવિંદ.
એ રાધે ગોવિંદ કરતા કરતા હિરણ્યકશ્યપુએ 2 સેવક મોકલ્યા અને એ સેવક મોકલતાની સાથે જાઓ ગુરુજી શું ભણાવે છે, પ્રહલાદ શું ભણે છે, જાઓ તપાસ કરો. અને સેવક આવ્યા અને સેવક વિદ્યાલયમાં હજી તો એન્ટર થાય પણ સેવકના બી મુખમાંથી એક જ વસ્તુ, રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ ગોવર્ધનનાથ ભજો રાધે ગોવિંદ ગોવર્ધનનાથ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ ગોવર્ધનનાથ ભજો રાધે ગોવિંદ ગોવર્ધનનાથ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ. પેલા સેવક આવ્યા એ પણ બેસી ગયા રાધે ગોવિંદ. અને આખરે હિરણ્યકશ્યપુ આવે છે અને આવતાની સાથે એ સાંભળે છે રાધે ગોવિંદ આ તો મારા શત્રુનું નામ છે. એ કોણ લે છે, એટલું સાંભળતાની સાથે આજે હિરણ્યકશ્યપુ ત્યાંથી પ્રહલાદને લઈ જાય છે ભર સભામાં. અને જ્યાં ભર સભામાં પ્રહલાદને લઈ ગયા અને ત્યાં આગળ પ્રહલાદને કહે છે, પ્રહલાદ તારા વિષ્ણુ ક્યાં છે? પિતાશ્રી મારા વિષ્ણુ તો બધે ઠેકાણે છે. જાઓ પ્રહલાદને પર્વતથી ઉપર ફેંકી દો. પર્વતની ઉપર લઈ ગયા પ્રહલાદને અને જ્યાં પર્વતથી ઉપરથી પ્રહલાદને ફેંક્યો બરાબર પ્રભુએ વચ્ચેથી કેચ કરી લીધો. અરે પ્રહલાદને કઈ થયું? કઈ નહીં થયું. એક કામ કરો, હાથીના પગની નીચે એને કચડાવી દો. હાથીનો પગ રખાવ્યો, એની ઉપર ખિલ્લા લગાડ્યા અને પ્રહલાદને મૂક્યા અને પ્રભુએ પોતાનો હાથ બરોબર પ્રહલાદને શરીર ઉપર રાખી દીધો. પ્રહલાદનો વાળ પણ વાંકો થયો. જાઓ પ્રહલાદને બરાબર જ્યાં સર્પનો ટોળો છે એ સર્પના ટોળામાં નાખી દો પ્રહલાદને. અને જ્યાં આગળ સર્પના ટોળામાં નાખવા માટે જાય તો સર્પે વિચાર કર્યો, અમારી સાથે અમારો ભક્ત રમવા માટે આવી ગયો, રમવા માટે જય હો. રમવા માટે આવી ગયો, અમારો ભક્ત આવ્યો. સર્પે બી કાંઈ કર્યું નહીં, ઉલટાનો આનંદમાં આનંદ આવી ગયો સર્પને તો. અને એ સર્પને આનંદ આવતાની સાથે આજે હોલિકા આવી. અરે ભાઈ શું થયું? અરે જોને આને કેટલું કરું છું તો બી મળતો નથી. ભાઈ મને એક વરદાન છે, જો એક કપડું વીંટીને બેસું ને તો મને અગ્નિ સ્પર્શ નહીં કરે. માટે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યા અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત થતાની સાથે હોલિકા બરોબર એકાદ વસ્ત્ર પહેરીને બેઠી. પણ એ વસ્ત્ર પહેરીને બેસતાની સાથે પ્રભુ પહેરેલો પવન આવ્યો, વસ્ત્રો જ લઈને ભક્તને વીટે છે. એક પવન આવ્યો, હોલિકાના શરીરના ઉપરથી જે વસ્ત્ર હતો એ બરાબર લઈ
અને પ્રહલાદને વીંટાવી દીધો. અને ત્યાં આગળ હા હા મચી ગયો. ઓ પ્રહલાદ ગયો, પ્રહલાદ ગયો, પ્રહલાદ ગયો. અહીં તો શાંત થાય અગ્નિ. ત્યારે ખબર પડી પ્રહલાદ નહીં, હોલિકા ફોઈ. અને વિચાર કર્યો હવે છેલ્લો ઉપાય કઈ નહીં મળ્યું તો છેલ્લો ઉપાય કરવા માટે હિરણ્યકશ્યપુ ભેગો થયો. અને ભેગા થતાની સાથે આજે કયાગૃને પૂછે છે, કયાગૃ બોલ, તને દીકરો વાલો કે પતિ વાલો? તને દીકરો વાલો કે પતિ વાલો? અને કયાગૃએ કીધું પતિના પ્રસાદી દીકરો મળ્યો તો એક કામ કર, બસ આ જો આ હળાહળ વાટકો છે એમાં દૂધ પધરાવ અને એમાં ઝેર પધરાવ અને એ બે લઈ અને બરાબર જા પ્રહલાદ પાસે અને પીવડાવી આવ. આટલું કહેતાની સાથે વિચાર કર્યો પ્રહલાદે કે પ્રહલાદ તો હજી કારાગૃહમાં છે. કયાગૃને કીધું જાઓ ઝેર પીવડાવી આવો. અને જ્યાં આગળ કયાગૃ ઝેરનો વાટકો લઈ અને પ્રહલાદ પાસે આવે છે, પણ કયાગૃનો હાથ ધ્રુજે છે. હાથ ધ્રુજે છે કારણ કે જેને 9 મહિના મેં મારા કોખમાં રાખ્યો એને હું ઝેર આપવા માટે જાઉં છું. વિચાર થયો આ તો ખોટું કહેવાય, પણ કરું શું? મારા પતિનું કહે વચનનું પાલન કરવું મારું ફરજ છે. પ્રહલાદ સામે પોતાનો હાથ ધ્રુજે છે. પ્રહલાદ સામે પોતે જોઈ પણ નથી શકતી. પ્રહલાદજી સમજી ગયા અને સમજી જતાની સાથે બરોબર, અરે માં શું લઈ આવી મારા માટે, શું લઈ આવી? ત્યારે માતાના મુખમાંથી નીકળ્યું, શું લઈ આવી? તો માએ કીધું હું તારા માટે લાઈટ લઈ આવી. જય જય. કે માને ચિંતા છે ને, આપણને ચિંતા નથી, માને ચિંતા છે. આજે બરોબર ઝેરનો કટોરો લઈ અને પ્રહલાદ પાસે, પ્રહલાદ આ લે બેટા, આ લઈ લે. અને એટલું જ કહી આજે પ્રહલાદે ઝેરનો કટોરો લીધો અને અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમાચરેત એ પ્રભુને ધરાવ્યો. પહેલા માટે જે પ્રભુને ધરાવાય એ જ આપણાથી ખવાય, બાકી બધું ખવાય. ભાઈ આ ટેપ કરજો તો. અને જ્યાં ઝેરનો વાટકો લીધો, પ્રભુને ધરાવ્યો અને પ્રભુએ એમાંથી શું પીધું એ તો ખબર નથી, પણ એ જ ઝેર મીરાએ પીધેલા, રાણાએ મોકલાવેલા. અને મીરાને તો ખબર હતી કે આમાં ઝેર છે. ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, હે નથી રે પીધાણ જાણી, મેવાડ ના રાણા ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, મેવાડ ના રાણા ઝેર તો પીધા જાણી જાણી. હે નથી રે પીધાણ જાણી, મેવાડ ના રાણા ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, મેવાડ ના રાણા ઝેર તો પીધા જાણી જાણી. ઝેર જાણીને પીધા છે.
ઝેર જાણીને ઝેર પીધા છે. એ વિચાર કરો. એ જ ઝેર પીવાનો વારો કોને આવ્યો બીજો? હે? કોને? પ્રહલાદને. એ ઝેર પીવાનો વારો આવ્યો મહાદેવજીને. જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું, સૌથી પહેલું નીકળ્યું ઝેર. અને એ ઝેર તો પીધા જાણીને ઝેર પીધા છે. અને પ્રહલાદે પ્રભુને ધરાવ્યું, અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમાચરે. જે પ્રભુને ધરાવીએ એ જ ખાઈએ. માટે પ્રહલાદે પહેલા પ્રભુને ધરાવ્યો, અને પ્રભુને ધરાવતાની સાથે પ્રભુએ એમાંથી ઝેર પીધા કે દૂધ પીધું કંઈ ખબર નથી. પણ પછી પ્રહલાદે આખો વાટકો ઢીચી ગયો. પ્રહલાદનો વાળ પણ વાંકો થયો. પ્રહલાદનો વાળ પણ વાંકો થયો નહીં. અને આપણે હાથે કરીને વાળ વાંકા કરાવીએ. બોલો ગોવર્ધન. અને એટલું કહેતાની સાથે આજે હિરણ્યકશ્યપુ આવ્યા. અરે પ્રહલાદ, તું કયા ચામડીથી બનેલો છે મને ખબર નથી પડતી. તને જ્યાં મારવા માટે જાઉં છું તું પાછો આવે છે. પિતાશ્રી, દુષ્ટોથી ડરશે નહીં, જેને ઈષ્ટનો આધાર છે. જેને ઈષ્ટનો આધાર છે એ કેમ ડરે? અને એ ઈષ્ટનો આધાર સભા મંડપમાં આવ્યા. અને સભા મંડપના આવતાની સાથે આજે પ્રેમથી આપણા બધા ચિરંજીવીઓ નરસિંહ ભગવાન, પ્રહલાદ અને હિરણ્યકશ્યપુ જે બન્યા છે એની આપણે આનંદ માણીએ. એનો પણ આનંદ આપણે માણીએ. આવો ભાઈ. બેસો ભાઈ. રાજા પ્રહલાદ વણે રામા કૃષ્ણ ગોવિંદા. સૌ સંત ભણે નર હરિ વિઠ્ઠલ ગોપાલા. સૌ સંત ભણે નર હરિ વિઠ્ઠલ ગોપાલા. પ્રહલાદ ભણે રામ કૃષ્ણ ગોવિંદા. પ્રહલાદ ભણે રામ કૃષ્ણ ગોવિંદા. આજે હિરણ્યકશ્યપુ બોલવા લાગ્યો પ્રહલાદને. જય હો. પ્રહલાદ, જા વિદ્યાલયમાં જઈને ભણી આવો. અને પ્રહલાદ વિદ્યાલયમાં જાય છે ભણવા માટે. અને ભણીને પાછો આવ્યો. અને ત્યારે હિરણ્યકશ્યપુ બોલ્યા, શું શીખી આવ્યો આજે? મારા માટે થવું છે, મારા માટે. જય હો. મારા માટે કે નવધા ભત ના વાંધો. હરિ જંગલમાં હરિ નામ જપ. હા, વનમાં હરિ નામ જપો. મારો શત્રુ શત્રુનું નામ લેજો. મારા શત્રુ છે. કાલથી નામ નહીં લેતો. કાલથી નામ નહીં લેતો. જા બેટા, પાછળ આવ. પાછા બીજો દિવસ આવ્યો વિદ્યાલયનો. ત્યારે પાછા પ્રહલાદજી હિરણ્યકશ્યપુ પાસે ગયા. અને હિરણ્યકશ્યપુ પાસે આવતાની સાથે હિરણ્યકશ્યપુ પાછા પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું શીખી આવ્યો? મારા માટે
થયું યા મારા માટે? તારા માટે કે તારા માટે કે તારા માટે કે. નવધા ભક્તિ. જય હો, જય હો, જય હો. પાછો મારે શત્રુનું નામ લે છે. ક્યાં છે તારા વિષ્ણુ? ક્યાં છે તારા વિષ્ણુ? ક્યાં છે તારા જ્યાં જવું ત્યાં છે મારા વિષ્ણુ. જય હો, જય હો, જય હો. આ સ્તંભમાં છે તારા વિષ્ણુ? તારા વિષ્ણુ છે તારા વિષ્ણુ? હા હા હા. સ્તંભને તપાવ્યા સ્તંભને તપાવો. સ્તંભને તપાવો. અને જ્યાં સ્તંભને તપાવ્યા સ્તંભને તપાવો. સ્તંભને તપાવો. સ્તંભને બાદ વાળી જય હો. અરે એક મિનિટ, ચાલો ભાઈ. નરસિંહ ભગવાન આવ્યા. નરસિંહ ભગવાન આવ્યા બરોબર બીજી ખુરશી ઉપર બેસી ગયા. બીજી ખુરશી ઉપર નરસિંહ ભગવાન બેસી ગયા અને બેસતાની સાથે આજે ધીરે 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 અને નરસિંહ ભગવાન નરસિંહ ભગવાન બેઠા. બેસતાની સાથે અને ત્યાં નરસિંહ ભગવાને કીધું હિરણ્યકશ્યપુને, જો આ ઉપર નથી, નીચે નથી, આ અંદર નથી, આ બહાર નથી, આ ઉપર નથી, આ નીચે નથી, તું મારા ખોળામાં છે. બંનેનું યુદ્ધ ચાલુ થયું અને યુદ્ધ થયું બંનેનું. જય હો, જય હો, જય હો. અને યુદ્ધ ચાલુ થયું બંનેનું. અને યુદ્ધ થતાની સાથે જે નરસિંહ ભગવાને કીધું, આ બ્રહ્માએ બનાવેલું મોડેલ નથી ભાઈ. આ બ્રહ્માએ બનાવેલું મોડેલ પણ નથી. કારણ કે મારું મસ્તક છે શિવનું અને મારું શરીર છે પુરુષનું, માટે એને કહેવાય નરસિંહ. અને એ નરસિંહ ભગવાન જ્યારે યુદ્ધ કર્યું હિરણ્યકશ્યપુને, અને હિરણ્યકશ્યપુને યુદ્ધ થતાની સાથે આજે હિરણ્યકશ્યપુની ગદા નીચે પડી ગઈ. નીચે પડી ગઈ. જ્યાં ગદા નીચે પડી ગઈ, હિરણ્યકશ્યપુના કપડા ફાડી નાખ્યા. અને કપડા ફાડતાની સાથે આજે ભારત અને જય હો, જય હો, જય હો. અને જ્યાં હિરણ્યકશ્યપુ નીચે પડી ગયા, નીચે પડી ગયા. જ્યાં હિરણ્યકશ્યપુ નીચે પડી ગયા, નીચે પડી ગયા, એમનું મુકુટ પડી ગયું. સાચવજે હે ભાઈ, કાલે આપવાનું. નીચે પડી ગયા અને નીચે પડતાની સાથે આજે જે નરસિંહ ભગવાનનો જે ક્રોધ હતો ને, એ જબરજસ્ત ક્રોધ હતો. જે નરસિંહ ભગવાને ક્રોધ હતો, જે ક્રોધ હતો નરસિંહ ભગવાનનો, એ કોઈ શાંત ન કરી શક્યું. પણ એક શાંત કરવા માટે નરસિંહ ભગવાનની જે લક્ષ્મી હતી એ ધીરે ધીરે આવી. ધીરે 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 આવી. વાહ. અને જ્યાં લક્ષ્મી આવે છે, પ્રહલાદનું ત્યાં કાંઈ કામ નથી બેટા. પ્રહલાદનું કાંઈ કામ નથી. લક્ષ્મી તું ખાલી નરસિંહ ભગવાનનો ક્રોધ શાંત કર બેટા, કર બેટા. અને જ્યાં લક્ષ્મી આવી અને ત્યાં નરસિંહ ભગવાને જોરથી અવાજ કર્યો. અને
ત્યાં લક્ષ્મી પાછળ હાલી ગઈ. લક્ષ્મી પાછળ હાલી ગઈ. ત્યારથી થયું જેને ક્રોધ વધારે ને એને ત્યાં લક્ષ્મી આવે. એટલે ક્રોધ કરવો એ ભાઈ ટેપ કર. લક્ષ્મી આવી, લક્ષ્મીનો બી ક્રોધ, લક્ષ્મીને બી કીધું કે આ ક્રોધ તો શાંત થયો નહીં. ડાયલોગ बेटा प्रहलाद, અરે बेटा प्रहलाद, तारा માટે ભગવાનને જન્મ લીધો છે, માટે તું ભગવાનનો ક્રોધ શાંત કર. જય હો. હવે લક્ષ્મીજી ત્યાંથી બહાર નીકળી ગયા અને પાછળ વયા ગયા અને પ્રહલાદને બધાએ કીધું, પ્રહલાદ તારા મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાને એક થાંભલામાંથી જન્મ લીધો છે. અને એ થાંભલામાંથી જન્મ લેતાની સાથે પ્રહલાદ બરોબર નરસિંહ ભગવાનના ખોળામાં બેસી ગયો. અને જેવી રીતના એક ગાય વાછરડાને ચાટે એવી રીતના નરસિંહ ભગવાનનો જે ક્રોધ હતો એ પ્રહલાદને લઈ લીધો ખોળામાં અને બરાબર લાડ કરવા માટે ચાલુ થઈ ગયા. લાડ કરો પ્રહલાદને. વારે વાહ, વારે વાહ. અને એ ક્રોધ શાંત કરતા થાય એ બરોબર પ્રહલાદને કીધું, બેટા પ્રહલાદ મને આવતા ઘણી વાર લાગી, મને તું માફ કરી દે. ક્ષંતવ્યેન યદિ મેં સમય વિલંબ. પ્રહલાદ તને ક્યાંથી ફેંક્યો, ઝેરનો પ્યાલો આપ્યો તો પણ કઈ વાંધો ન આવ્યો. કારણ પ્રહલાદે કીધું, પ્રભુ તમે મારી સાથે હતા ને એટલે મને કઈ વાંધો ન આવ્યો. માટે કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. અને આ બાજુ બધા વિચાર કરતા હતા, નરસિંહ ભગવાનનો ક્રોધ આવ્યો પણ નરસિંહ ભગવાનના લક્ષ્મી ક્યાં છે? હે લક્ષ્મી ક્યાં છે? આ બેટા આગળ આવો. આ બેટા બાજુમાં ઊભી રહી જા. જો લક્ષ્મી આવી ને તો જોરથી અવાજ કર્યો, મોના આવી તો ચૂપ થઈ ગયો. માટે જોડે રહેજો રા, જોડે રહેજો રા, જોડે રહેજો રા, જોડે રહેજો રા. हे भले सूरज उगे के ना उगे, ભલે ચંદ્ર ડૂબે કે ના ડૂબે, અમે જોડે રહેજો રા. જોડે રહેજો રા, જોડે રહેજો રા. હું જાણું તું જાણે જાણે જગતનો નાથ રે, જાણે તનો નાથ. કે આભ ધરતી મળે કે ના મળે, તમે જોડે રેજો રા, જોડે રેજો રા.
किसी को देखना होगा पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर राखो છો તારો નામ અમે જોડે રે જો રાવે મીઠે મીઠે ગીત મિતવા आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत सा सा रे सा सा गा मा गा रे सा रे सा 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 रे सा सा જોડે રે જોરા મારો સોનાનો ગડોલો રે આ પાણીના છલકે છે મારો સોનાનો ગડોલો રે આ પાણીના છલકે છે ઘટની ઓર કોર પાલવની ઓર કોર કોરું મુખલડો મલકે છે હા પાણીના છલકે છે હા પાણીના છલકે છે समर्पयामि पुनः ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम ज्ञानाय ओम उदानाय समानाय ब्रह्मणे नमः उत्तरापुषामकपट इदं जलं समर्पयामि नमस्करोमि तत्रादौ निराजनम् જે લોકો દિવાળી પાછળ ઊભા છે એક લાઈન કરી લો આવી Beru brahma,
તમે ધ્યાન દે અભય વરદાન દે શંભુરાણી સુખ કો દૂર કર સુખ ભરપૂર કર આજા સંપૂર્ણ કર દાસ રાણી સજ્જન સ્નેહ દે કરુણા પ્રેમ દે ધર્માદે દે મા ભવાની રે મા જગતવાની દે મા ભવાની રે મા જગતવાની દે પુષ્પૈ દેવતાભિવંદનમ તમે જાતે આરતી લઈ લેજો સ્વાત્મ કલ્યાણાર્થે આત્માત્મભિવંદનમ મસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય લાઈટ ચાલુ કરો ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણાં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવા કરોમિ યદ્ સકલા પરસ્મૈ નારાયણાય તે સમર્પયામિ વસુદેવ વસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનં દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર્સાક્ષાत् પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાનની જય. Thank you.
રાધે